नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं आप तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम जय की चुस्की। बात करेंगे उसकी दोस्तों 63 तिहत्तर 76वां 63वां प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आए हैं। और इस बार हम आपकी जिनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं वो जानी मानी हस्ती हैं करनाल की, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर उनका वर्चस्व है और हरियाणा सरकार के अंदर पंजाबी साहित्य एकेडमी के उप चेयरमैन भी हैं। और इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, आपको बता दूं कि जब हम इनसे बात करेंगे तब ऐसी चीज़ों से पर्दा हटेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दूं आज हम आपकी बात कराएंगे गुरविंदर सिंह धमीजा जी से। एक जानी मानी हस्ती हैं, बहुत स्वभाव बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने में बेहद विश्वास रखते हैं, अखबारें पढ़ने का बड़ा शौक है इनको। उसके अलावा न्यूज़ देखना ज़्यादा बढ़िया लगता है। आपको बता दें हरियाणा भारत दुनिया के काफ़ी क्षेत्रों के अंदर जिस तरह की जिम्मेदारी है वैसा काम करते हैं। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ धमीजा साहब की सबसे ख़ास बात है कि ये सैनिक स्कूल से शिक्षित हैं और एयर विंग के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया था, बट वो सब पर्दे उन्हीं से खोलेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरविंदर सिंह जी धमीजा जी से। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के अंदर आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये प्रोग्राम टोटली फैमिली प्रोग्राम है। इसको कोई भी कहीं भी देख सकता है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चों को भी मोटिवेशन करने वाला प्रोग्राम है। आपको मैं बता देता हूँ कुछ जानकारी मेरे पास जो आई है, आपको थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ कि धमीजा साहब के बारे में कि लाहौरगढ़ की खोज से पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। सीधी बात करते हैं गुरविंदर सिंह धमीजा जी से। धमीजा साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसके में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। धमीजा साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जिस तरह से हाईटेक कद है और उसी तरह से आप एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं, दुनिया के अंदर छा जाते हैं और जिससे एक बार आपकी बात हो जाती है वो आपका हो जाता है। ऐसी क्या चीज़ है आपके पास, कौन सा चुंबक है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? मैनू इस मामले च अक्षय कुमार की एक फिल्म की अक्सर याद आती है कि सच कहो सही अपने आप हो जाता है। गल जिहड़ी है घुमा फिरा के और झूठ दे पहाड़ ते जिन्नी मर्जी बना लो आखिर वो टह जाती है। जे वो सच दे खड़ी है तो वो अपने आप शिखर ते पहुंच जाती है। जी, सच कभी जुड़ता नहीं है और सच को साबित करने की भी जरूरत नहीं पैंदी ना जी। वाकई सच नूं कोई साबित करने की लोड़ नहीं। सही गल करो, सच्ची गल करो, मुँह ते करो गल, वो अपने आप ही सही हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो भी बात है सामने करनी चाहिए, पीठ के पीछे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं अपने साथी से पूछ लेता हूँ, कृष्ण जी कैसे हो आप? साउंड ठीक है? बिल्कुल दोस्तों, हर चीज़ ओके करना बड़ा ज़रूरी है। जब ये लाइव प्रोग्राम चलते हैं तो लाइव प्रोग्राम के अंदर हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला प्रश्न मेरा है गुरविंदर जी, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से आप हरियाणा सरकार के अंदर उप चेयरमैन हो पंजाबी साहित्य अकादमी की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जीवन जड़ा है एक अगर आम आदमी ने पूछा जाए तो वो तो इत्थों ही शुरू करेगा कि मैं सन 60-61 जम्मिया तो मैं फिर फलाने स्कूल गया तो मैं ये किया, मैं वो किया, फिर मेरा विआह होया। पर सही मैंने जिवें असी बंदा सिंह बहादुर के जीवन के बारे गल करने असी 1708 तो 1716 बारे उन्होंने जिक्र करने कि जो उन्हों का गुरु नाल जुड़ के, जो उन्हों का गुरु के नेतृत्व विच, जो उन्हों का गुरु के आशीर्वाद नाल समय बीतिया और एक बहुत वड्डी मुगल सल्तनत नूं ढा ला के उन्हों की जड़ा पुट के उसने शहीदी प्राप्त की थी। उही मेरा अगर सही जन्म तुसी कहो तो जिस फील्ड च मेरा हुण अज आना होया है वो 2016 च मेरा जन्म है, जदों मैं अपनी दुनियावी और रोज़मर्रा की जिहड़ी मेरी जिंदगी है उहदे च भी कोई वैसे मैं ये कहां कि कमी रखी अपने वालों, मैं उहदे च भी कोई कमी नहीं रखी।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮੇਰਾ 2016 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। विजय साहब, जिम्मेदारी होती है, सरकार ने आप पे बहुत बड़ा विश्वास किया और एक ऐसी साहित्य से जोड़ दिया आपको, उसमें आपने काफ़ी खोज, जहाँ तक मेरे पास जानकारी आती है, की है। तो जानना चाहते हैं ऐसी कौन कौन सी खोज आपने की है जिससे समाज को फ़ायदा पहुँचने वाला है। देखो जी, जे अपने बेसिक ट्रेनिंग की गल ना की जाए, बेसिक ट्रेनिंग जी सिद्धि सनद सदैव तत्पर, वो मैनू सैनिक स्कूल कुंजपुरा और करनाल डिस्ट्रिक्ट तो ही मिली। माँ बाप का आशीर्वाद सब दे नाल हुंदा है और उहदे बगैर कोई भी गति प्राप्त नहीं। उहदे बारे मैं कोई विशेष तुहानूं डिटेल ना करदा होया अपने जीवन विच विद्या तो बाद, जिवें हुणे तुसीं पुछ रहे सी मैनूं थोड़ी देर पहले भी तुहाडा फौज नाल भी कोई संबंध रहा है, मेरा NDA सिलेक्शन है, एयरफोर्स विंग विच मेरा सिलेक्शन है, पर माँ के प्यार ने, माँ की जिद ने, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब भी इंडियन आर्मी सन, उन्हें कहा भी सारे टब्बर नूं ही असीं फौज भेज दईए, कोई अपने घर साडे कोल भी रहना चाहिए। उहदे नाल मेरे जीवन में एक बदलाव आया। जिस ट्रेनिंग नूं, जिस एजुकेशन नूं लैके फौज के सपने संजोए सन, उन्होंने छड्ड के व्यापार च आना पिया। पर मैनूं व्यापार च आउण बाद भी जिंदगी च कदी मलाल महसूस नहीं होया, क्योंकि व्यापार विच भी उन्ना ही माण और प्यार मिलिया। खिता कोई भी होवे, चाहे नौकरी होवे, चाहे व्यापार होवे, चाहे खेती होवे, चाहे राजनीति होवे, उहदे च माड़े चंगे लोग हर जगह ते हुंदे ने। तुसीं कहो राजनीति माड़ी है, मैं तुहाडी गल तो सहमत नहीं। तुसीं कहो व्यापारी चोर है, मैं तुहाडे नाल सहमत नहीं। तुसीं मैनूं कहो कि जिहड़े सरकारी मुलाजम जिहड़े ने वो सारे करप्ट ने, मैं तुहाडे नाल इत्थे भी सहमत नहीं। ये जिहड़ा शरीर है ना, इहदे अंदर भी 100 गुण ने और बहुत सारे इहदे अंदर अवगुण भी हुंदे ने, बहुत सारी बीमारियां भी आ जांदियां ने। असीं उन्हां दा इलाज करने आ। वो निरंतर प्रोग्रेस का मामला है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी स्टेशन कर जाती है। जिथे तक तुसी मेरी जिम्मेवारी की गल की, हरियाणा सरकार की गल की, 2010 सरहंद फतेह मार्च SGPC द्वारा कढ़िया गया, जोड़ा नादेड़ साहब तो चल के आनंदपुर साहब आंदा है, उस प्रोग्राम के अंदर महापुरुषों के हुक्म नाल करनाल विच उस यात्रा नूं चाह पवाउण की जिम्मेवारी साडी लगी। असीं उस मौके नूं भी नहीं खुंजिया। उत्थे भी बड़ी असीं अपनी लगन नाल तैयारी करके करण गेट के उपर स्टॉल लगाए और यात्रा का स्वागत किया। उत्थे अनायास ही एवें ही, मतलब बगैर किसी गल के मूँह चों निकल गया भी यात्रा का इंतजाम करने वाला कौन मूर्ख है। भी एक ट्रक जड़ा है वो 12:45 ते आ रहा, दूजा ट्रक जड़ा है वो 1:30 बजे आ रहा, तीजा 2:45 आ रहा। बड़ी बचपने की गल सी। ये तो जो कोई काम करीदा तां ही पता लगता है कि किन्नी उहदे अंदर मशक्कत करनी पैंदी है। पर परमपिता परमात्मा वाहिगुरू ने परीक्षा लई और 2013 च बंदा सिंह बहादुर का विशाल चेतना मार्च की उन्होंने संरक्षक की उन्होंने कोआर्डीनेटर के रूप में एक साड़ी जिम्मेवारी लगी। पर मैनू 2010 दे जिहड़े वो अनप्लान्ड या एवें अचानक अनायास मूँह चों निकले शब्द जिहड़े ने वो मेरे सामने आ गए। गुरविंदर सिंह, जे हुण तू भी तो गलती करेंगा तो तेरे ते भी लोग बोलणगे। उस चीज़ ने मैनू इन्ना ज़्यादा प्रेरित किया, इतना ज़्यादा मेरे वास्ते एक हर्डल वड्डा खड़ा कर दिता कि गुरविंदर सिंह, क्योंकि तू किसी ते टिप्पणी की है, तेनू हुण बहुत वड्डी परीक्षा देनी पेगी और तेनू बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पेगा। वाहिगुरू बहुत मेहरबान सी। वो यात्रा रोहतक तो 2013 च अप्रैल के महीने च कढ़ी गई 7 अप्रैल नूं, और रियासी असी जाना सी। 7 दिन की यात्रा सी और मैं उहदी तैयारियां ते उहदे असी जिस तरह की प्लैनिंग की उस ते ना जांदा होया मैं सीधा रिजल्ट ते आ जाना। वो शायद दुनिया की बेहतरीन यात्रा सी जिहदे अंदर वाहिगुरू इन्ना मेहरबान रहा। सारे वहीकल्स कॉम्बीनेशन एक लाइन च, हर शहर के अंदर 50,000 तक की साडे कोलों तादाद है, फोटोग्राफिक तादाद है। मैनूं अज भी वो सीन नहीं भुलदा जिसले भैन साडी MLA फरीदाबाद उत्थे अपने होर मंत्रियां
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 123 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ 8:15 ਵਜੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਡਬਲ ਰੋਡ ਸੜਕ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਯਾਸ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਵੀ ਐਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 50,000 ਬੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਆਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਰੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ 2013 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਨਾਯਾਸ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੋ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਠ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਲਹਟੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰਾਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕੱਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ੈਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਬਾਣਾ, 2 ਫਲੈਗ ਸਨ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, 2 ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਗੱਡਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ GI ਪਾਈਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ
ਘਰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ GI ਪਾਈਪ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 40-50 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ GI ਦੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਪਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਈ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ SS ਫੁਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਲਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ DDPO ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਵਾ ਜੀ ਔਰ ਮਨੋਜ ਢਿੰਗੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ PSCM ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ, ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰੇ, ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਅਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ, ਗੇਅਰ ਸਾਡਾ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ 5-5, 6-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਮ ਪੈਕਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਫ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 3500 ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ SS ਫੁਲੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ 12-13-14,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਂਕਲਨ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 13-14-15,000 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਫਿਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਵਾਪਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਔਰ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, 10ਵੇਂ ਵੰਸ਼ਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਡੌਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਦੋਂ 1715 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 9 1716 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1720 ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 600 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਪਹਾੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ 24 ਏਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 2 ਪਹਾੜੀਆਂ, ਤੇ 2 ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰੋ। ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ 7000 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ 7000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਬਤੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਗ ਹੋਣ, अच्छे रास्ते चलो, अच्छे काम करो, ਤਾਂ किधरे जाके ਤੁਹਾਡੀ एक अच्छी पहचान बनती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको अच्छी पहचान बनाने के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है, और उसके बाद जब आप काम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। लोहगढ़ की खोज का जो एपिसोड था ये वाला, ये जानना बड़ा ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि इतिहास के जो पन्ने होते हैं जब उनको पलटा जाता है तो उसी में से ही जानकारियाँ बाहर आती हैं। गुरविंदर जी, आपका सामाजिक जीवन भी बड़ा ज़बरदस्त है, धार्मिक जीवन की तो आपने बात की है, समाज से भी बड़ा जुड़ के रहते हो आप। जैसे हम बात करें तो मेरे पास एक नोटिस आई थी कि एक दिन में पूरे बाजार से लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा का आपने चंदा, 1,65,000 का चंदा इकट्ठा करके कहाँ भेजा था, वो कैसे इकट्ठा कर लिया इतना एकदम से, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। मेरी पृष्ठभूमि जो जन्म से है वो ग्राम काछवा करनाल से है। वहीं के गवर्नमेंट स्कूल में पल बढ़कर बेसिक शिक्षा हासिल की, बाद में सैनिक स्कूल और बहुत से दुनिया के प्यार, इज़्ज़त प्राप्त हुई। जीवन में कुछ लक्ष्य थे विकास जी, मन था कि बंदे के पास बेसिक एमिनिटीज़, रोटी, कपड़ा, मकान, यही हमारी एक बेसिक ज़रूरतें, हम सदियों से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, जिसके लिए आप जीने हैं। वो मेरा मन सी कि जो जिंदगी अपना कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी कारोबार, एक अपनी प्रॉपर्टी निवास वास्ते और अपनी गड्डी, मेरे दिमाग सन भी जो 3 चीज़ां अपनी हो जाएगियां तां ही समाज च निकलांगे। मैं नहीं पता मैं गलत सी कि ठीक सी, पर मेरी सोच सी। 1999 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 88L 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਮਲਬਾਂਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਓਲਡ ਬॉयਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 1985 ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਦਵੀਆਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਛਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ
ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੈ। 1999 'ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ CGC ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਨੀਏ RS ਦੂਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਕਿੱਥੇ? ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ VIP ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਟ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਨ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਛਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਮਨਗਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਵ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਮਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੌਨਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, CBSE ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, CBSE ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਪੀਰੀਅਡ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, 60 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਜਨਵਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ 43 ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ CBSE ਦੇ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਰਾਜਨ ਲਾਂਬਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ SD ਸਕੂਲ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਿਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ 43 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮਨ ਲੀਵ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਲੰਡਰ।
ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ CBSE ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਲੰਡਰ ਔਰ ਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇਟਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਲੀਵ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲਕੋਮ ਲੋਕੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 30,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕੇ 30,000 ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ STD, ਦਿੱਲੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ STD, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ STD, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ STD, ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ STD। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 90 MLA ਨੂੰ 10 MPਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਲੋਕਲ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਕਾਲ ਕਰੇ तो STD ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ STD ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CGC ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾगरण और भास्कर 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਬ ਹਮੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਕਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ मौके मिले समाज में भी काम करने दे। जी बिल्कुल, आपको बता दें जी, जो ये मोटिवेशनल बातें होती हैं, सकारात्मक जिसको बोलते हैं, कि किसी को भी आगे का रास्ता दिखाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और जो ये प्रोग्राम है हमारा चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो समाज के नए जनरेशन जो आगे आ रही है उनके पास इस तरह की जानकारियाँ हो, कैसे समाज में रह के आगे बढ़ा जाता है। ये मोटिवेशन प्रोग्राम होते हैं। जैसे आज हम दमीजा साहब से बात कर रहे हैं। दमीजा साहब जो पब्लिक है, पब्लिक को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सही मार्गदर्शन पे लाना चाहते हैं, तो कैसा लगता है आपको, कैसे कौन सा ऐसा रास्ता चूज़ करना चाहिए ताकि हमारा समाज, हमारे बच्चे सही दिशा में रहे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਦਾ भी आह्वान करना। बिल्कुल दोस्तों, अब तक टाइम्स की ओर से भी 10वें गुरु
श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का पावन प्रकाश उत्सव चल रहा है। बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बहुत संगत जुट रही है। तो हम भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और गुरुओं के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि मोटिवेशनल्स जो प्रोग्राम्स होते हैं अभी आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जिस तरह का ज्ञान का भंडार है। तो मैं चाहता यही हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो पॉजिटिविटीज लेकर आगे बढ़े। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। दूसरा, जनता ਨੂੰ बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। बेगमपुरा शहर का नाम धूख दो नहीं तह ठाऊं। भगत रविदास ने जिस समाज की कल्पना की है, जिस समाज का उन्होंने वर्णन किया है, उस समाज इक्वलिटी की गल कर रहे हैं। जिथे कोई दुख ना हो, जिथे कोई डर ना हो, जिथे कोई पै ना हो, जिथे कोई जबर ना हो, जिथे कोई नजायज़ टैक्स ना हो, इस तरह की गल्लां उन्होंने कल्पना की ने, जिन्होंने बंदा सिंह बहादुर ने 1710 विच आके लोहगढ़ खालसा राजधानी डिकलेयर करके इक्वलिटी का गुरु नानक का पढ़ाया पाठ लागू किया। ये उही जनता है, जनता नहीं बदल गई, ये उन्हों के बच्चे ने। मैं कहांगा कि सानू अपने हर काम इन्हों नाल लैके चलना चाहिए। करनाल शहर तो वैसे भी समाज सेवियों की होड़ वाला शहर है। मैं बहुत सारे शहरों को जानना जिथे समाजिक कार्य करने वास्ते अगर लोगों को सद्या जाए तो लोगों को समय नहीं, लोग आते नहीं। करनाल दे विच तां होड़ है। करनाल दे अंदर इट पट्टो ते समाज सेवा निकल जाता है। और दोस्तों ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का शब्द है कि ईंट को पटते हैं और समाज सेवा निकल आता है। करनाल की यदि बात करें तो करनाल के जो संस्कार हैं, ये वही संस्कार हैं राजा करण वाले। राजा करण नगरी से सुप्रसिद्ध इस शहर में हम लोग रहते हैं, और वो जो संस्कार हैं वो संस्कार समाज सेवा के आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और करनाल एक बहुत बड़ी हब है समाज सेवा की। बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि बहुत बड़ी हब है। तो जो मेरा प्रश्न था आपसे कि हम समाज को पॉजिटिव तरीके से कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैं ना तुम इतने पढ़ के सुनाना। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। सेज रविदास द एमेनिस्पेटेड शू मेकर, हु सो एवर इज ए सिटीजन देयर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। अगर अपने शहरियों को तुसी अपना दोस्त नहीं समझोगे, तुसी कदी भी किसी मिशन च कामयाब नहीं होगे। और जे अपने शहरियों को नाल लैके चलोगे, तुहाडा कोई मिशन जिंदगी च फेल नहीं हो सकता। बहुत अच्छे काम एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारां, प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के लोग करना चाहते हैं, और वो ठीक भी होंगे ने, वो गलत नहीं होंगे, वो ठीक भी होंगे ने। लेकिन उहदे विच जनमानस का भाव नहीं जुड़िया होंदा। सानू किते ना किते पै होंदा है भी असी अगर ये काम पब्लिक नाल डिस्कस करके करांगे तो शायद ये रुकावटां और अड़चना आ जाणगियां। पर मेरा मनना है कोई भी काम असी ह्यूमन टैक नाल करांगे। टैक्नोलॉजी तुसी लैके आओ लेटेस्ट, ह्यूमैनिटी पब्लिक को लो, और दोनों को जोड़ के ह्यूमन टैक नाल जिहड़ा काम करोगे। मैनूं अज भी एक उदाहरण याद है। मैं एक फैक्ट तुहाडे नाल साझा करना कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ 3-4 ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਕੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਪੀ ਸਨ AS ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੱਜਣ ਦਈਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰੋਡ ਵਿਊ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 80 ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 80 ਦੇ 80 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ कि जी मेरा फलानी गली में मकान है और मेरे पड़ोसी से मुझे ये परेशानी है। तो दून साहब ने उन्होंने एक लफ्ज़ किया कि तेरा मकान वही नहीं है जिसने घर के बाहर कूलर रखा हुआ है। वो कंप्लेंट करने वाला हैरान रह गया। ये सिटी केबल की गल है, असीं बच्चों नूं ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਈਦੇ ਸਨ 10ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤੀਰਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ DC ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਏ ਕੂਲਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ DC ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ DC ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਕਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਤ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। मैं बहुत सारे अफसरों को जानना और बड़े जिंदगी जो कामयाब अफसर सन, वो कहते सन कि सवाल ये नहीं कि सानू गड्डी मिली हुई है, सानू गनमैन मिले हुआ है। सवाल ये है कि सानू अपने इलाके की एक्चुअल खबर, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं मिलती। जिथे भी मैं एक शहर का कप्तान, SP या DC के रूप में जावांगा, उत्थे मैनू जी हजूरी और एक ऑफिशियल ट्रीटमेंट मिलेगा और मैनू असलियत जानने मुश्किल होएगी। ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਅੰਤੋਦਿਆ, ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਖਰੀ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ज़्यादा वधिया होंदी है और पब्लिक च एक्सेप्ट होंदी है। बिल्कुल धमीजा साहब, आपने जो आज बात कही है दोस्तों, बड़ी दिल को छूने वाली बात है ये। जिस तरह के अफसर
पहले थे और जो अब है, एक जमाना बदल गया है। दोस्तों ये बड़ी क्लियर सी बात हो चुकी है, आपको बता देता हूं। एएस चावला साहब का बात किया, एसपी करनाल रहे हैं, आजकल एडीजीपी है, टेक्निकल का काम देखते हैं। और टेक्निकल टेलीफोन का सिस्टम होता है एक बहुत बड़ा हरियाणा पुलिस का, टेक्निकल टेलीकॉम की बात करें तो 112 जो लॉन्च हुआ है उस प्रोजेक्ट के संचालक एएस चावला हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से धमीजा साहब ने पुराने अफसरों की बात की है, दोस्तों जितने भी पुराने अफसर थे, यदि हम बात करें आरएस दून की बात करें, जीएस लावत की बात करें, नीलम प्रदीप कासने की बात करें, या अदर्स, देवेंद्र सिंह थे, राकेश गुप्ता क्या कमाल के अफसर हुआ करते थे, आज भी हैं हरियाणा सरकार के अंदर प्रिंसिपल वो एसीएस है। और उसके अलावा दोस्तों अब की जो जनरेशन, अब के जो अधिकारी आ रहे हैं, यकीन मानना प्रोटोकॉल का इतना उल्लंघन उड़ाते हैं कि उनको अकेले चलने में बड़ी शर्म आती है। सरकार ने एक गाड़ी दी है तो 4-4 गाड़ियां पीछे लगा के चलते हैं, पूरा काफिला लगा के चलते हैं, और जो उल्लंघन है सरेआम करते हैं, और जनता के साथ बिल्कुल भी उनका बिहेव है जो ठीक नहीं है। केवल मात्र जो लोग मक्खनबाजी करते हैं, घर से पानी की बाल्टियां लेके जाके मारते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। धीमेजा साहब ये कल्चर बदल कैसे गया? ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ये बात बिल्कुल सही है। ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, सिर्फ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया सिस्टम्स बेटर ने। लेकिन अगर ये माने मुख्यमंत्री दी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस नाते भी मैं समझना कि पब्लिक पार्टिसिपेशन वास्ते साडे कोल माने मुख्यमंत्री ने बहुत सारे नुमाइंदे जिला प्रधान के रूप में, सीएम नॉमिनी के रूप में, साडे कोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, और पैसे की भी इत्थे कोई आमद की कमी नहीं हैगी। सिर्फ ये है कि अगर थोड़ी जी जिन्ना प्रयास वो कर रहे हैं, मैं इस आप तुहाडे चैनल के माध्यम तो ये अपील करदा कि और सानू नाल लैके, पब्लिक नू नाल लैके होर इहदे च, हालां मैनूं याद है कोविड के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल ते शहर की एक संस्था ने अगे वध के साथ दिता। मैं ये गल तां तुहानूं कह रहा होया बड़ा माड़ा सी। चलो लोगों के साथ की कमी नहीं, साथ दी कोई कमी नहीं। पब्लिक दी मैं कहना साडा एनजीओ का शहर हैगा, चाहे किसी किस्म की डिवेलपमेंट होवे, साडे अंदर इत्थे मंथली मीटिंग्स पब्लिक नाल होनी चाहिए ने। जरूरी नहीं कि डीसी साहब ही हर मीटिंग पहुंचन, ये कुछ जरूरी नहीं होंदा, क्योंकि उन्होंने को अपने बहुत सारे काम ने। पर हर शहर की डेवलपमेंट वास्ते हुणे तुसीं मैनूं कल एक विदाउट ऑफ द रिकॉर्ड पुल बारे कोई गल कर रहे सी, मैं कहना ये जिहड़ा शहर के अंदर पुल बन रहा है, क्या तुसीं समझदे हो भी शहरियों के नुकसान वास्ते सरकार करोड़ां रुपए लगा के पुल बना रही है? लेकिन लोग दो तरह की गल क्यों कर रहे हैं? क्यों कुछ लोग प्रगतिशील ये कह रहे हैं कि भी जड़ा पुल बन रहा है, ये नाल जड़ा जीटी रोड पार का 6, 7, 8, 9 इलाके का है ने, या उस तो पिछे भी आबादियां बनती जा रही ने। मेरठ रोड तो भी ट्रैफिक आता है, दिल्ली और चंडीगढ़ तो ट्रैफिक आता है। अगर उन्होंने कैथल साइड जाना है तो उन्होंने वास्ते शहर के विचों निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिथे शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड बनने का प्रयास हो रहा है, ये बेसिकली शहर की ट्रैफिक कंजैशन नूं खत्म करदे होया पब्लिक के भले लिए काम किया जाता। जिहड़ी अज सानू बाजारां दे विच वन वे ट्रैफिक या नो व्हीकल जोन, ये सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। ये शायद पुल नाल सारे बहुत सारे आराम हो जाएंगे, तो सानू पब्लिक नूं चाहिदा है ये पार्टिसिपेट करके अपने सुझाव डिप्टी कमिश्नर के माध्यम तो सीएम तक भेजने भी ये पुल जोड़ा है भी ये 2 इंच वड्डा होना चाहिए है, या खब्बे तो भी घट होना चाहिए है, या सज्जे तो भी घट होना चाहिए है। ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਉਦਾਹरण पानीपत है। पानीपत ਜਦੋਂ LNT ने पुल बनाया, पानीपत शहर बिल्कुल पुल तो कटिया गया, उसनों इस पुल का कोई फायदा नहीं होया। लेकिन अज मौजूदा सरकार ने लोगों की मांग नूं समझदे होया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ चढ़न के रस्ते अलाउ किए।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ L&T ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ L&T ਕਿਉਂ ਪਰਮਿਟ ਕਰੇਗੀ? ਕੁਛ ਚਾਰਜਿਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਂਸਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਬੈਠੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨਾਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਹਾਇਰ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਹਾਇਰ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰੀਡ ਬਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕਨਾਲ 'ਚ ਦੌਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਡਲਸ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਡਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑलवेज इज गुड एंड हमेशा ही अच्छी है। दोस्तों जिस पुल की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे रोड पर पुल बनाया जाना है और आपको बता दें जो ये पुल बनाया जाना है ये आपको बता दें सेंट्रल विक्रम मार्ग रोड से उठाया जाना था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया है। अब जो ये संशोधन किया गया है इसकी लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। आपको बता देते हैं इसकी लेंथ बढ़ गई है, निरंकारी सत्संग भवन है जो वहां से इस पुल को उठाया जाएगा। दोस्तों इस बात को मेरी ध्यान से सुन लेना कि जो मेरे पास जानकारी आई है इस पुल की लेंथ बढ़ा दी है, क्योंकि जैसे ही आप हांसी रोड से अपने खालसा कॉलेज की तरफ आते हैं रेलवे रोड पर, और जैसे ही आप रेलवे रोड पर आएंगे तो संत निरंकारी जो सत्संग भवन है उसके मेन गेट के पास से ही ये पुल उठेगा और ऐसी प्लानिंग चल रही है। और हम चाहेंगे यदि ऐसा हो जाए तो ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो इससे काफ़ी बड़ा, क्योंकि बच्चों के स्कूल काफ़ी हैं, उनको नीचे से बड़ा सेफ रास्ता मिलेगा, आराम से आ जा सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। अंत में धमीजा साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये जो चाय की चुस्की का प्रोग्राम है कैसा लगा ये? मैं कहना जी विकास जी तुसी इस तरह के प्रोग्राम राही एक अपनी जिहड़ी विचारधारा है वो पब्लिक नाल सांझी कर रहे हो, ये बहुत खुशी की गल है। चाहे वो जमुना के उपर ਉਹਦਾ सौंदर्यकरण होना और सौंदर्यकरण ਦੇ ਨਾਲ मैं देख के आया बकायदा ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ बैरीकेड्स नहीं मैं ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀਆਂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ NDRI ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। अगर किसी ਨੂੰ गिला है तो शायद उन्होंने ये लगता है कि साड़ी सलाह नहीं ली गई, जे साड़ी सलाह ली जाती तो होर बेहतर हो सकता सी। अगर इन्ने नाल ही साड़ी संगत खुश होंदी है कि उन्हों की सलाह ली जाए तो वो मैं कहना बहुत बधाई की गल है। इत्थे मैं दुनिया नूं अपने तुहाडे माध्यम तो असीं दिखाना चाहांगे लोहगढ़ दुनिया का सब तो वड्डा किला की खोज के उपर असीं 2018 दे विच एक इंग्लिश दे विच किताब लैके आंदी सी, जिहदा बाद विच कन्नड़ मराठी पंजाबी और हुण हिंदी च उहदा तर्जमा तैयार है। ये असीं ये बिनती करांगे तुहानूं भी जिहड़ी हिस्टरी है ये जद तक खुद ना पढ़ी जाए, खुद उहदा विश्लेषण ना किया जाए तद तक जिहड़ी है समझ नहीं आउंदी। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकैडमी अपने मंथली प्रकाशन विचों भी ये सारियां चीज़ां जिहड़ी हैगी ने
ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਔਰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੂੰਦ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ 40 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਚਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਬੰਧਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯੁਵਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਅਣਗੋਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 75 ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਅਣਗੋਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 75 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ CM ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧਾਓ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।
दोस्तों आपने जिस तरह का आज का ये प्रोग्राम देखा है, ये प्रोग्राम दोस्तों आपको बता देते हैं कि बेहद फेमस होने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह का जानकारियां रखी गई हैं, जैसी जानकारियां सामने आई है, और सबसे बड़ी बात है लोहगढ़ का जो मामला है उसकी खोज, ये भी बड़ा सुनने वाली बात है। दोस्तों आपको बता दूं, जाने से पहले एक बात बता देते हैं आपको कि जिस तरह से हमने बात की है कि रेलवे रोड पर जो फ्लाईओवर बनाया जाना है, दोस्तों उसकी इंफॉर्मेशन बड़ी करेक्ट हमारे पास आ रही है कि वो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर यदि ऐसा नहीं है तो हम चाहेंगे कि इस फ्लाईओवर को लंबा कर दिया जाए, खींच के थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए। इसको संत निरंकारी का जो मुख्य गेट है वहां से शुरू किया जाए, ताकि इस सत्संग में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी बड़ा, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों करनाल की डेवलपमेंट को लेकर हम भी कोशिश करते हैं कि करनाल का अच्छे से सुधार हो, और आप बने रहे हमारे साथ अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, और हम आपको अगली बार मिलवाएंगे अच्छे अच्छे और भी बेहतरीन गणमान्य लोगों से। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।